آپ جوان ہیں, کام کریں. ہم تو گزر چکے ہیں, ہم صرف بات بتانے والے ہیں. آپ کا کام ہے کہ کریں. ہم گزر چکے ہیں, پتہ جانے 60 برس سے بھی ہماری زیادہ عمر ہے. فطری عمر تو کہیں کہ پاکستان کی 25 برس ہے. ہم تو فری ہیں بھائی. اب تو خدا جانے کہاں تک چلیں. ہمارے اتنے بڑے بڑے بزرگان دین جو ہمارے اچھی طرح کے وہ ایک گویا سہارے تھے, تو ہم سے جدا ہو گئے ہیں. یہ حالت ہے ہماری. آپ کو کام کرنا ہے, یہ سر دھڑ کی بازی لگانی ہے, باطل کا ٹکر کھانا ہے. یہ معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمارا کو بھی پتہ فرمائے. یہ نظریہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے. ایک گندی حکومت ہمارے اوپر آ گئی ہے اور قادیانیت کا تسلط ہے. یہ تو نبوت کو بدل ڈالا, جہاد کو ختم کیا. دین کے نمونے میں خدا جانے کتنی بعض لوگ بیچارے ہمارے ایسے ساتھ ہیں, کہتے ہیں ہم تو مکی زندگی بسر کرتے ہیں. بھائی تم بھی کلمہ پڑھو, یہ بھی کلمہ پڑھو, یہ بھی کرے, یہ بھی کرے, یہ بھی کرے. اچھا الحمدللہ کلمہ تو ٹھیک ہے, مکی زندگی ہے. زکوٰۃ پھر دیتے ہیں مدنی زندگی کا 40%. ارے زکوٰۃ بھی تو مکی دو, جو اپنے حاجات سے زیادہ ہے وہ نکال دو اسلام کی خدمت میں, پھر ہم کہیں گے. یہ سمجھے کہ نہیں بات. مکہ مکرم میں کیا زکوٰۃ تھی؟ یسألونک ماذا ينفقون قل العفو, جو بچت ہے نکالو اس کو. یہ ہے قرآن مجید میں کہ نہیں ہے؟ عفو کو نکالو. عفو مانا جو تمہارے کام کا نہیں ہے نا, اب نکالو, وہ خدا کے راستے میں. اس کے بعد آیا ہے 40واں حصہ, بس دیر آیا ہے 40واں. اب زندگی روزے نماز کی, کلمہ طیب کی اور رہن سہن کی تو یہ بسر کرتے ہیں مکی, کہتے ہیں کہ مکی ہے, اور زکوٰۃ دیتے ہیں پھر مدنی کی. اب کیا کریں بھائی؟ مکی بنے تو مکی بن جاؤ, مدنی بنے تو جہاد کرو. جہاد کے لیے مکی زندگی, زکوٰۃ کے لیے مدنی زندگی. اب اس مصیبت کو ہم کیا کریں؟ کہاں سنبھالیں ان کو؟ یہ کیا ہے؟ یہ انگریزوں کا چکر ہے. ہاں اس میں فری مشن کے آدمی ہیں, اس میں قادیانی برتی ہیں, سب کچھ ہے. فری مشن کے آدمی جتنے ہیں, جتنے جتنے ریٹائرڈ بڑے آدمی ہیں بستر لیے. میں اس جماعت کو مقدس سمجھتا ہوں, مولانا الیاس صاحب کی جماعت کو مقدس سمجھتا ہوں. مگر میرے سرحد کے لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے تھے. اسی دن میں آپ کو صاف بات بتلاتا ہوں, میں نے امیر ہونے کا بالکل قطعاً انکار کیا تھا جب ہمارا وہاں انتخاب ہو رہا تھا امیر ہونے کا. امیر تو بنانا جائز ہے نا. میں نے انکار کیا تھا. میں نے کہا دوسرے حضرت کو بناؤ بھائی, میں امیر بننے کے لائق نہیں ہوں. تو میرے امیر میری مخالفت کے سوا جن دوستوں نے میری مخالفت کی سیدھی کہ یہ امیر نہ بنے, وہ سرحدی تھے. چاروں صوبوں کے انتخاب, میں صاف بات بتاتا ہوں, رکھتا نہیں پیچھے کے لیے. ہاں اگر میں ڈرتا تو ضیاء کو قادیانی کیسے کہتا. میں دوستوں کو بھی بات بتاتا ہوں, دشمنوں کو بھی سمجھاتا ہوں. تو سرحدیوں نے کہا کہ یہ جماعت تبلیغ کے خلاف ہے, اس لیے اس کو امیر مت بناؤ. سرحدیوں نے اس وجہ سے مخالفت کی, اور میں نے جو اپنی مخالفت کی امیر ہونے کی وہ تو دوسری بات تھی. میں نے بھی ان کا ساتھ دیا, وہ میرے ساتھی ہو گئی, مگر جہت میں کچھ فرق تھا. مجھے ان پر کوئی رنج نہیں ہے, میں تو خوش ہوں کہ میری انہوں نے مدد کی, مگر جو جہت انہوں نے بتلا دی وہ غلط تھی. میں جماعت تبلیغ کے خلاف نہیں مل پائی. میں جماعت تبلیغ کے ساتھ چلتا ہوں اور ان سے دعائیں لیتا ہوں, ان کو دعائیں کرتا ہوں. مگر اس میں جو آدمی آئے ہیں نا, کیا یہ مسجد شریف ہے نا, اس کے کمپاؤنڈ میں آپ اگر دیکھیں گے تو آپ کو ایک کاپوس ملے گا. کیا آپ وہاں جا کر, کوئی اگر وہاں جا کر نماز پڑھ لے تو میں مخالفت کروں یا نہ کروں؟ آپ ساتھ دیں گے بھائی یہاں نماز مت پڑھو, یہاں تو پیشاب کی جگہ ہے. تو بھائی جماعت تبلیغی میں کچھ لیٹرینس بھی ہیں, ان کے لیے میں بات کرتا ہوں. ہاں اس کی معنی یہ ہے کہ میں مسجد کا مخالف ہو گیا, جماعت کا مخالف ہو گیا. ہمارے سرحدی دوست کچھ سادے تھے بیچارے, انہوں نے نہیں سمجھا اور میری مدد کی انہوں نے, مگر غلط طریقے سے. مدد کیا تھی کہ مجھے امیر بننے میں انہوں نے ممانعت کی, جو میرا ذاتی مقصد تھا. میں امیر نہیں بنوں گا, اور کیوں نہیں بنا اس کے دوسرے کچھ باتیں تھی. دوسری بات تھی وہ اچھی بات صحیح تھی, الحمدللہ وہ صحیح نکلی ہے. اگر میں امیر بنتا نا, آج پنجاب میری بات نہ سنتا, آج تک تیار نہ ہوتا. یہ نتیجہ تھا میرے خیال میں. وہ بھی بتا دیتا ہوں آپ کو. امیر ہم کو پنجاب سے لینا تھا, صاف بتلاتا ہوں. اگر ہم امیر سندھ سے نکالتے
तो फिर ये पंजाबी उसी दिन मुकर जाते। इसलिए हमने अमीर पंजाब का उठाया। हमने कहा कि भाई हम आपके ताबे, साहब क्यों ना बतलाऊं बात, मैंने कहा है आपके लिए रखूंगा कुछ नहीं, आप जमीयत उलमा के हैं, हमारे दोस्त हैं, इस्लाम के सिपाही हैं, सिपाहियों से जो अपने खास सिपाही होते हैं ना, उनसे बातें मख्फी नहीं रखी जाती भाई। और इसमें ये फायदा हुआ कि आज हम जब पंजाब जाते हैं ना तो गैर अमीर की हैसियत में जाते हैं, सिपाही बनकर जाते हैं, हमारी बातें सुनते हैं। सिपाही की बात सिपाही सुनता है। ये फायदा हुआ, और ये फायदा आज तक बिल्कुल न होता, बिल्कुल कतन न होता। हमारी खूब मुखालफत करते, कहते कि ये सिंधी देश बनाने वाले हैं, जब हमको आज भी सिंधी देश सिद्धू कहते हैं, सिंधी देश बनाने वाले कहते हैं। मगर ये बात समझें कि ये नहीं हुआ। अगर ये होता तो यहां पंजाबी मरते, मुहाजिर मरते, अगर हम सिंधु देश के कायल होते। तो जब लिसानी मसला हुआ तो लिसानी मसले पर अल्लाह ताला ने मुझसे कंट्रोल करवाया। जिस जगह पर मैंने तकरीर की एक चिड़िया नहीं कटी, जिस जगह पर मैं नहीं पहुंचा वहां कुछ लोग झगड़े हुए। मैंने मुहाजिरों को कहा, पंजाबियों को कहा, तुम कहते हो कि उर्दू मर जाएगी। उन्होंने कहा हाँ, बड़े जलसे में, शहजादपुर में बड़ा जलसा था, हजारों आदमी थे वहां। मैंने कहा उर्दू मर जाएगी। मैंने कहा उर्दू नहीं मरेगी। कहा क्यों? मैंने कहा, और सिंधियों को कहा, मखलूत था जलसा, मैंने कहा सिंधी नहीं मरेगी। उन्होंने कहा क्यों नहीं मरेगी? मैंने कहा सारी जितनी मुहाजिनें हैं और पंजाबी औरतें हैं सारी मर जाएं, फिर मर्द पंजाबी और वो बने, और सिंधी औरतें अव्वल कहते मैंने अपने लिए कहा ताकि वो महसूस न करें, सारी सिंधी औरतें उनके घरों में आ जाएं, फिर मादर हो जाएगी सिंधी, फिर सिंधी आ जाएगी, पंजाबी भी खत्म हो जाएगी, उर्दू भी खत्म हो जाएगी। मादरी जुबान जब बदले, मादर बदले तो जुबान में बदले ना, समझे कि नहीं? और मैंने सिंधियों को कहा कि सिंधी नहीं जाएगी, क्यों? कि सारी सिंध मर जाएं औरतें, और पंजाबी और मुहाजिरें तुम्हारे घर में आ जाएं, फिर तो उर्दू और पंजाबी आ जाएगी। ये है मुमकिन? मैंने कहा बड़े जलसे में, भारी जलसे में मैंने कहा। उन्होंने कहा ये मुमकिन नहीं कि दोनों तरफ की औरतें मर जाएं और फिर दूसरी तरफ की आ जाएं। मैंने कहा न सिंधी मरेगी न उर्दू मरेगी। ठीक है कि नहीं? मैंने कहा कि भाई उर्दू में कोई किताब नाजिल हुई है? कहा नहीं, आसमानी किताब नहीं। मैंने कहा पंजाबी में कोई आसमानी किताब नाजिल हुई है? उन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा अरबी में आसमानी किताब नाजिल हुई है? कहा हाँ, कुरान मजीद। मैंने कहा कुरान मजीद इस हमारे मुल्क में 850 बरस हुकूमत किया? कहा हाँ। मैंने कहा इस कुरान मजीद ने जिस पर हमारा ईमान भी था और हमारे दफ्तरी जुबान भी थी, न जहां सिंधी को बिगेड़ा और न वहां पंजाबी और उर्दू को खत्म किया। कुरान मजीद जिस पर हमारा ईमान है वो हमारी मादरी जुबान को नहीं खत्म करता, तो सिंधी पंजाबी को पंजाबी, सिंधी को और उर्दू सिंधी को पंजाबी को कैसे खत्म करती है? ऐसे मैंने दलाल दी। मैंने कहा फिर उर्दू वतान और भी कुछ सुस्त हो रहे थे, मैंने उनको ये भी कहा बड़े जलसे में, मैंने कहा उर्दू की बड़ी खिदमत हो रही है। उन्होंने कहा वो कैसे? मैंने कहा उर्दू की रिसालों में खिदमत है भाई, टिकट घरों में खिदमत है, और भाई जंगलों में खिदमत है, काश्तकारों में खिदमत है। कहा हाँ है। मैंने कहा और भी है, फिल्मों में खिदमत है भाई, चकुलों में भी खिदमत है, हमारा सिंधी जब जाता है उर्दू करता है जब वो उसके साथ बनती है। कहा हाँ। मैंने कहा आपकी उर्दू नहीं जाएगी। साफ बात बतलाता हूं ताकि आपकी खूब समझ। जब ये तकरीर मैंने की तो यहाँ सिंध से जो सिंधी झगड़ा हो खत्म हो गया। ये बात है। अब अगर हम किसी कौम के हम खिलाफ होते, हम तो भाई एक प्रोग्राम पेश करते हैं इंटरनेशनल, अल इंसान का प्रोग्राम पेश करते हैं। अर्रहमान अल्लम अल कुरान खलक अल इंसान, अल कुरान अल इंसान, अल्फाज को देखें बराबर है, अल इंसान अल कुरान। हम इंसानी प्रोग्राम पेश करते हैं, और जिस तरह इंसान का लफ्ज इंटरनेशनल है, किसी भी मुल्क का आदमी हो उस पर अल इंसान का लफ्ज साबित आएगा कि नहीं? और अल्लाह ताला फरमाया या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम, इस रब करीम से किसने तुझे धोखे में डाला है? और फिर फरमाते हैं कि अल्लमल कुरान खलकल इंसान, अल्लाह ताला ने कुरान को तालीम दिया और इंसान को पैदा किया। मैंने कहा जिस तरह तुम्हारा इंसानी लफ्ज इंटरनेशनल है, ऐसे कुरान भी इंटरनेशनल है। हम ये प्रोग्राम लाए हुए हैं, पंजाबी सिंधी को क्या हम करेंगे? और मैं खुद सिंधी नहीं हूं, बड़ा
फिर तो मैं कैसे सिंध की वकालत करूंगा? आप कहेंगे कैसे? मैं तो कुरैशी हूँ, अरब से हमारे बड़े आए, यहाँ रहे, तो फिर मैं सिंधी हो गया। अगर पंजाब में तो पंजाबी होता, अगर लखनऊ में तो लखनवी होता। मैं तो वैसे अरब थी, फिर तो मैं सिंधी भी नहीं हूँ। तो आज तक लोग मुश्तबह हैं इस मामले में। अब भी कहा किसी ने, कल मैंने या रहीम यार खान में जब तकरीर करके खत्म की तो एक आदमी ने कहा, हजरत आपको तो कहते हैं कि आप तो क्योंकि आप कादियानी समझते हैं। आखिर ऐसे जलसे भरे जलसे में लोगों का अनुभव क्या जाओ? मैंने कहा यहाँ इस मस्जिद में तो कादियानी नहीं है। कहा नहीं। मैंने कहा फिर मैंने यहाँ जो तकरीर की है आपको कादियानी समझ गया।